বলেছি তার সাথে প্লুরাল এফিউশন এবং নিউমোথোরাক্সের একটি পার্থক্য শীট আকারে দেয়া আছে, পার্থক্য খুব সাজানো একসাথে গোছানো করে দেওয়া আছে। এই পার্থক্যটা যদি আপনারা একটু মনে রাখতে পারেন, পরীক্ষার জন্য যেমন আপনাদের হেল্পফুল হবে, তেমনি বাস্তবিক জীবনেও আপনি নিউমোনিয়ার সাথে এফিউশন এবং নিউমোথোরাক্সের পার্থক্য খুব ইজিলি করতে পারবেন। স্পেশালি আমরা যদি মনে রাখতে পারি যে আমাদের পজিশন অফ দ্য অ্যাপেক্স বিট এবং পজিশন অফ দ্য ট্রাকিয়া, এটি কনসলিডেশনের ক্ষেত্রে কোনো চেঞ্জ হবে না, বাট in case of effusion and pneumothorax it will be shifted to opposite side. Vocal femitoid resonance আমরা জেনেছি যে কনসলিডেশনে ইনক্রিজ হয়, বাট in case of effusion and pneumothorax it will be decreased. পারকাশন নোটটা একটু ভিন্ন, আমরা কনসলিডেশনের ক্ষেত্রে জেনেছি এটি ডাল হবে, ঠিক effusioনের ক্ষেত্রেও এটি ডাল হবে, বাট in case of pneumothorax it will be hyper resonant অর্থাৎ বাড়বে। তো এই পার্থক্যগুলো আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন। Now investigations. Actually, in case of pneumonia, simple chest X-ray can give us a lot of clue for the diagnosis of pneumonia and what type of pneumonia and which organism is behind this. So, একটি chest X-ray করেই আমরা কিন্তু অনেক কিছু ডায়াগনোসিস করতে পারি। সো কখনোই ভোলা যাবে না, আপনি যেখানেই থাকেন না কেন, যখনই আপনার কাছে একটি কাফ অর ডিফিকাল্ট ব্রিদিং এর বাচ্চা আসবে, কিছু না পারলো আপনি অন্তত চেস্ট এক্সরে করান। সো ইন চেস্ট এক্সরে if it is lobar pneumonia we will found a homogeneous opacity. say আমরা বলেছি লোবার নিউমোনিয়ার কনসলিডেশনে there will be involvement of one or two lobe or the entire lung. so আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আপার লোব মিডল লোবকে ইনভলভ করেছে, homogeneous opacity occupying the upper and middle lobe of right lung field. So definitely it is lobar pneumonia, and lobar pneumonia organism হচ্ছে Streptococcus pneumoniae. So another name is pneumococcal pneumonia. It's another feature that is not the homogeneously involved the lobe, but patchy opacity is present here, different parts of the both lung field. So this is bronchopneumonia. It is most commonly caused by Staphylococcus aureus or maybe caused by other organisms. So right upper lobe pneumonia, এই ফিচারটি দেখলে অনেক সময় আমাদেরকে মনে হতে পারে যে ইট ইজ লোবার নিউমোনিয়া, বাট আমরা যদি একটু চিলড্রেন এবং নিউনেট অর্থাৎ ইনফ্যান্ট এন্ড নিউনেট যাদের বয়স খুবই কম, তাদের যদি এরকম আপার লোব নিউমোনিয়া অর্থাৎ আপার লোবে একটি হোমোজেনাস অপাসিটি পাই, ফার্স্ট উই উইল কনসিডার অ্যাবাউট অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া। সাধারণত বাচ্চাদেরকে যদি শুইয়ে বুকে দুধ খাওয়ানো হয়, সেই ক্ষেত্রে তাদের এই ব্রেস্ট ফিডিং এর কারণে বুকের দুধ লাংসে গিয়ে অ্যাসপিরেট করে এই নিউমোনিয়াটি হতে পারে। যেন আমরা সবসময় অ্যাডভাইস করি নেভার breastfeed your child with lying position, minimum sitting or semi sitting position অর্থাৎ 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে অন্তত হলেও হেলান দিয়ে হয়েও খাওয়ানোর আমরা অ্যাডভাইস করব। নাও আপার লোব নিউমোনিয়া উইথ ক্যাভিটেশন, আমরা যদি ক্যাভিটারি লেশন পাই, এখানে আপার লোবে আমরা অপাসিটি পাচ্ছি দুই লাংসে, বাট পাশাপাশি আমরা একটা ক্যাভিটারি লেশন পাচ্ছি, then we will think about Mycobacterium tuberculosis. As we know, the organism of Mycobacterium tuberculosis is strictly aerobe and upper lobe is full of oxygen. So the organism choose this area for causing pneumonia. So upper lobe pneumonia with cavitary lesion পেলে আমরা tuberculosis মাথায় রাখব। Then lower lobe pneumonitis একটি কমন কজ আছে, যেটি most common cause of poisoning in children in Bangladesh, that is kerosene poisoning. এই kerosene poisoning এর ক্ষেত্রে লোয়ার লোবে নিউমোনাইটিস হয়, যাকে বলা হয় কেমিক্যাল নিউমোনাইটিস। This picture show the thin walled cystic lesion which is called pneumatocyst. This pneumatocyst is caused by Staphylococcus aureus or Klebsiella. আমরা বলেছি Staphylococcus aureus যেটা ইনফ্যান্সিতে হয়, it is a notorious organism, causes bronchopneumonia but can be complicated as pneumatocyst, empyema or bronchopulmonary fistula. Another investigation we can done for diagnosing pneumonia is complete blood count. A simple test, we will found neutrophilic leukocytes. As there is inflammation,
so neutrophil come first and increase in number. যদি ভাইরাল নিউমোনিয়া হয় সাধারণত আমরা রিপোর্ট তেমন কিছু পাবো না, রিপোর্টটি নরমাল থাকবে। নাও দ্য ট্রিটমেন্ট অফ নিউমোনিয়া। ফার্স্ট অফ অল সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট। যদি বাচ্চাটি খুব খারাপ অবস্থা নিয়ে আসে তাহলে আমরা এবিসি ট্রিটমেন্টে যাব, এয়ারওয়ে, ব্রিদিং, সার্কুলেশন। বাট যদি ততটি সিভিয়ার কন্ডিশন না থাকে আমরা প্রথমে সাপোর্টিভ দিব, যদি ডিস্ট্রেস থাকে অক্সিজেন দিব, if fever will give paracetamol, and if unable to feed will give IV fluid. And now specific treatment, একটি WHO ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল, আমরা 2 মাসের নিচে অ্যাম্পিসিলিন জেন্টামাইসিন দেব for 7 to 10 days. if স্টেফাইলোককাস অরিয়াস তাহলে আমরা ক্লক্সাসিলিন এড করব। যদি 2 মাসের থেকে 5 বছর হয় তাহলে অ্যাম্পিসিলিন জেন্টামাইসিন, যদি 48 আওয়ার্স এর মধ্যে রেসপন্স না করে কিংবা আমরা যদি স্টেফ অরিয়াস সাসপেক্ট করি তাহলে ক্লক্সাসিলিন অ্যাড করব, জেন্টামাইসিন কন্টিনিউ থাকবে। তারপরেও যদি আমরা রেসপন্স না বুঝি তাহলে আমরা ইনজেকশন সেপ্ট্রাক্সন আমরা অ্যাড করতে পারি। নাও দ্য কমপ্লিকেশনস। নিউমোনিয়া আমরা জানি এটা লাং প্যারেনকাইমাকে ইনভলভ করে, বাট সামটাইমস ইট উইল বি কমপ্লিকেটেড এন্ড it involves the pleura. So প্লুরাতে গিয়ে সে প্রথমেই যেটি করে সে প্লুরাল এফিউশন করে। আমরা জানি fluid in the pleural cavity is called pleural effusion. যখন এখানে পাস ফর্মেশন হবে তখন তাকে বলা হবে এম্পায়েমা, দেন আরো কমপ্লিকেটেড হয়ে ফর্মেশন করবে অ্যাবসেস। এই তিনটি স্পেশালি মনে রাখবেন। sometimes pneumonia may spread outside and causing extra pulmonary inflammation like meningitis, arthritis, pericarditis, osteomyelitis and endocarditis, but it is not so common. Now we will discuss another point that present with wheeze. So now the question, what is wheeze? Actually wheeze is a musical sound that produced during expiration, and when we hear it from outside, that musical sound is called wheeze. If we hear it with a stethoscope by putting on the chest wall, then it will call bronchi. So যখন আমরা বাহির থেকে শুনবো তখন তাকে বলা হয় wheeze, যখন স্টেথোস্কোপ দিয়ে শুনবো তখন তাকে বলা হবে bronchi. So whenever a child comes with wheeze, what will be the differential diagnosis? The differential diagnosis will be bronchiolitis, asthma, gastroesophageal reflux disease, foreign body, cystic fibrosis and tropical pulmonary eosinophilia. But among those, the bronchiolitis and asthma is the commonest. And if the age is less than 2 years, we will first consider bronchiolitis. If the age is more than 2 years, we will consider as asthma. Another disease like GERD, that is gastroesophageal reflux disease, is also present as wheeze, but it is not present with respiratory distress. So it is mainly present with vomiting. খাবারের পরে সাধারণত বমি বা ভমিটিং নিয়ে সাধারণত GERD প্রেজেন্ট করে। ফরেন বডি নিয়ে যদি কোনো বাচ্চা আসে তাহলে ডেফিনেটলি তার ফরেন বডির একটা হিস্ট্রি থাকবে। সিস্টিক ফাইব্রোসিস সাধারণত ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি বা ইমিউনোডেফিসিয়েন্ট চাইল্ডদের হয়, নট সো কমন, and tropical pulmonary eosinophilia also not so common in our country. So প্রথম দুইটি আমরা খুব ভালো করে মনে রাখবো, বাট ডিডি গুলো আমরা মাথায় রাখবো। তাহলে now the bronchiolitis, it is itis, that is inflammation of the bronchiole. So স্বভাবত আমরা বুঝতে পারছি যে ইনফ্লামেশনটা মূলত কোথায়, লাংসের ব্রঙ্কিওলে। তাহলে নিউমোনিয়া যেমন আমরা বলেছিলাম অ্যালভিওলাইতে, ইন কেস অফ ব্রঙ্কিওলাইটিস it occurs in bronchiole. So acute bronchiolitis is characterized by bronchiolar obstruction with edema, mucus and cellular debris. তাহলে আমরা আগে জেনেছি ব্রঙ্কিওলাইটিস এটিও কাফ এবং রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস আর ডিফিকাল্ট ব্রিদিং নিয়ে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করতে পারে। এজ ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইউজুয়ালি bronchiolitis present less than 2 years, and as it is the differential diagnosis of wheeze, so definitely
will present with this. So the disease is present in less than 2 years of old occurs, especially 2 to 6 months, and particularly occur during winter and rainy season. Now, what is the causative organism of bronchiolitis? It is very, very important for any exam. The answer is respiratory syncytial virus. Always keep in mind, respiratory syncytial virus is the main culprit causing bronchiolitis. So, what is the risk factor? Prematurity, low socioeconomic status, non-breastfeeding, that children, that infant take formula feeding, and living in crowded environment, that air is not passed, the passive smoking is there, and indoor air pollution. So now the pathogenesis. As we already know, it is the inflammation of bronchiole. So bronchiole inflammation হয়ে সেখানে bronchiolar wall গুলো thickening হয়ে যায় এবং there is profuse mucus secretion. As a result, the lumen of bronchiole is narrow. আপনারা বাম দিকের ছবিটি দেখেন, সেখানে নরমাল এপিথেলিয়াম এবং নরমাল লুমেন আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্রঙ্কিওলের, বাট in bronchiolitis the lumen will be narrow. So in narrow lumen causes obstruction of air, especially during expiration. So there will be air trapping হয়ে that causes alveolar distension. So যখন air trapped হবে তখন তার ভিতরে কার্বন ডাই অক্সাইড রিটেনশন হবে, হাইপোক্সিয়া হবে এবং আলটিমেটলি সেখানে ডিফিকাল্টি ইন ব্রিদিং হবে, রেসপিরেটরি ফেইলিউর হবে। সো আমরা we have already talked about this, and sometimes there is complete obstruction of bronchiole by mucus plug causing segmental collapse. It is the most devastating. So what will be the findings on physical examination? As there is distress, so we will found the features of distress like chest indrawing, fast breathing, cyanosis, head nodding, flaring of alanazine. So all of this we can be found. Besides this, when we inspection the hyperinflated chest, in palpation no characteristic findings, but percussion note is hyperresonant. It is very, very important. Percussion note hyperresonant. আমাদের normal percussion note হচ্ছে resonant, but in case of bronchiolitis, as there is more air, so there is hyperresonant. And auscultatory findings is also important. Breath sound is vesicular, but prolonged expiration with widespread rhonchi. আমরা বলেছি যে এখানে লুমেনটা ন্যারো হয়ে যায় এবং during expiration there is a problem. So এক্সপিরেশনের সময় বাতাস যখন বের হয়ে যায় তখন এই ন্যারো স্পেস দিয়ে যেতে তার বেশি সময় লাগে, এজন্যই প্রলং এক্সপিরেশন হয় এবং যাওয়ার সময় সে একটি মিউজিক্যাল সাউন্ড করে যাকে বাহির থেকে বলা হয় হুইজ, এবং স্টেটো দিয়ে আমরা শুনলে তখন তাকে বলা হয় রঙ্কাই। এজন্য এই ফাইন্ডিংসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ড উইথ প্রলং এক্সপিরেশন উইথ ওয়াইডস্প্রেড রঙ্কাই। সো ইনভেস্টিগেশন আমরা এক্সরে চেস্ট করলেই মোটামুটি আমাদেরকে ম্যাক্সিমাম ক্লু আমরা পেতে পারি। সো ক্যারেক্টারিস্টিক ফাইন্ডিংস হচ্ছে হাইপার ট্রান্সলুসেন্সি। আমরা যেহেতু দেখেছি অ্যালভিওলার ওভার ডিস্টেনশন হয়, সো অ্যালভিওলাইতে বেশি এয়ার জমা হয়। আমরা জানি আমরা যে এক্সরেতে যে ব্ল্যাকিশ ফাইন্ডিংসটা পাই এটা মূলত এয়ারের জন্য। সো যখনই বেশি এয়ার হয় তখন মোর ব্ল্যাকিশ, দ্যাট ইজ কল্ড হাইপার ট্রান্সলুসেন্সি। আর যেহেতু সেখানে ওভার ডিস্টেনশন অফ অ্যালভিওলাই হয়, সেহেতু সেই ওভার এয়ারকে ম্যানেজ করার জন্য আমাদের চেস্ট ওয়ালের কিছু পরিবর্তন হয়, যাকে আমরা বলছি হাইপার ইনফ্লেশন। এই হাইপার ইনফ্লেশন আমরা কিভাবে বুঝবো? যে আমাদের রিব গুলো যেখানে নরমালি বেশি কার্ভ থাকে সেখান থেকে হরাইজন্টাল হয়ে যাবে এবং ডোম অফ দ্য ডায়াফ্রাম গুলো ডিপ্রেসড হবে, স্পেশালি রাইট ডোম অফ ডায়াফ্রাম। আমরা জানি রাইট ডোম অফ ডায়াফ্রামের নিচে রাইট ডোমটা লেফট ডোমের থেকে কিছুটা উপরে থাকে, অ্যাজ বিলো দ্য রাইট dome of diaphragm there is liver. So liver এর কারণে right dome টা কিছুটা উপরে থাকে than left diaphragm. In case of bronchiolitis the left and right diaphragm will be equal level, অর্থাৎ right diaphragm ও তখন নিচে নেমে যাবে।
এয়ারকে জায়গা দেওয়ার জন্য। সো এই ফিচারগুলো দেখলে আমরা তখন বলবো যে সেখানে হাইপার ইনফ্লেটেড চেস্ট হয়েছে। সো ব্রঙ্কিওলাইটিসের এই ফিচারগুলোকে আমরা যদি একটু সামারাইজ করি, আমরা জানি যে ব্রঙ্কিওলাইটিসের ফিচারগুলো আমরা সহজভাবে বলি যে হাসি, কাশি এবং বাসি। অর্থাৎ ব্রঙ্কিওলাইটিসের বাচ্চাগুলো অতটা টক্সিক থাকবে না, প্লেফুল থাকবে, যদিও তার ডিস্ট্রেস থাকে, বাট বাচ্চাগুলো সিক লুকিং থাকে না। বাট ইন কেস অফ নিউমোনিয়া বাচ্চাগুলো কিন্তু সিক লুকিং থাকে। এই ক্ষেত্রে আমরা কাশি অর্থাৎ কাফ পাবো এবং বাসি অর্থাৎ সেই মিউজিক্যাল সাউন্ড দ্যাট ইজ হুইজ অথবা রংকাই পাবো। সো এই তিনটি শব্দ মনে রেখেও কিন্তু আমরা ব্রঙ্কিওলাইটিসকে সহজভাবে মনে রাখতে পারি। সো নাও দ্য ম্যানেজমেন্ট। যদি নরমাল মাইল্ড কেস হয় তাহলে আমরা এটাকে বাসায় ম্যানেজ করতে পারি। আমরা প্যারেন্টস কে এনশিওর করব, বেশি বেশি আমরা লিকুইড খাবার খাওয়াতে বলবো, নাকটা পরিষ্কার করে দেবো আমাদের নরমাল স্যালাইন ড্রপ দ্বারা, মাথাটা উঁচুতে রাখবো। বাট আমরা বলে দিব যে কখন বাচ্চাকে হসপিটালে নিয়ে আসতে হবে। যদি সিভিয়ার কেস হয় অর্থাৎ তার ডিস্ট্রেস খুব বেশি থাকে, ডেফিনেটলি তাকে হসপিটালাইজ করতে হবে। সেক্ষেত্রে মেইন স্টে অফ ট্রিটমেন্ট ইজ হিউমিডিফাইড অক্সিজেন। এটা আপনাদেরকে খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে। হিউমিডিফাইড অক্সিজেন ইজ দ্য মেইন স্টে অফ ট্রিটমেন্ট অফ ব্রঙ্কিওলাইটিস। কখনো কখনো আমরা মনে করি যে অ্যান্টিবায়োটিক হয়তো বা এই ব্রঙ্কিওলাইটিসের মেইন ট্রিটমেন্ট, কিন্তু না সুপ্র ডক্টরবৃন্দ, আমরা যেহেতু জানি যে ব্রঙ্কিওলাইটিসটি মূলত ভাইরাস দিয়ে হয়, সো আমরা যদি কনফার্ম করতে পারি ইট ইজ ব্রঙ্কিওলাইটিস, সো সেখানে মেইন স্টে অফ ট্রিটমেন্ট কিন্তু হিউমিডিফাইড অক্সিজেন। নিউমোনিয়াতে যেমন আমরা মেইন ট্রিটমেন্ট ফোকাস হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিকে, বাট ব্রঙ্কিওলাইটিসে কিন্তু হিউমিডিফাইড অক্সিজেন। এছাড়া আমরা নেবুলাইজ করব আমরা প্রিভিয়াস গাইডলাইন গুলোতে ছিল সালবিউটামল দ্বারা নেবুলাইজ করার কথা, বাট রিসেন্ট গাইডলাইন গুলোতে আমরা নরমাল স্যালাইন সেটা 0.9%, এছাড়াও 3% নরমাল স্যালাইন অথবা 7% নরমাল স্যালাইন দিয়েও আমরা নেবুলাইজ করতে পারি। বাট মোস্ট পপুলার ইজ 3% নরমাল স্যালাইন নাউমেডিস। এছাড়াও আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা রেসপিরেটরি সাপোর্ট গুলো বাচ্চাকে দিয়ে থাকি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ব্রঙ্কিওলাইটিসে কি আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিব? হ্যাঁ, আমরা দিতে পারি যদি আমরা মনে করি যে সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ব্রঙ্কিওলাইটিসেও অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারব। পাশাপাশি সিভিয়ার কেসে আমরা কিন্তু স্টেরয়েড দিতে পারি, যদিও এটা নিয়ে কন্ট্রোভার্সি আছে, বাট আমাদের অভিজ্ঞতা বলে স্টেরয়েডে কিন্তু ব্রঙ্কিওলাইটিসে উপকার পাওয়া যায়। নাও দ্য অ্যাজমা। এতক্ষণ আমরা যে দুটো ডিজিজ নিয়ে কথা বলেছিলাম অর্থাৎ নিউমোনিয়া এবং ব্রঙ্কিওলাইটিস, সেই দুটো ডিজিজ ছিল মূলত অ্যাকিউট কন্ডিশন, বাট অ্যাজমা ইজ এ ক্রনিক কন্ডিশন। ইট ইজ এ ক্রনিক ইনফ্লামেটরি ডিসঅর্ডার অফ airways, and this inflammation causes a recurrent episode of wheeze, cough, breathlessness and chest tightness. So classification of asthma is important, especially clinical classification. Etiologically আমরা asthma-কে mainly দুই ভাগে ভাগ করি। One is atopic or extrinsic, another is non-atopic or intrinsic. Usually we can say childhood pneumonia is always related to atopy. So most of them are atopic, around 90%. So what is the atopy? There are three types of atopy. One is atopic dermatitis or eczema, allergic rhinitis, another is allergic conjunctivitis. Now the clinical classification. Clinically we can divide asthma into mainly two types. One is intermittent, another is persistent. যদি কোনো বাচ্চার আমরা সিমটমস ওয়াইজ অ্যাজমাকে ক্লাসিফাই করি, এখানে কিছু ডে টাইম সিমটম আছে, নাইট টাইম সিমটম আছে। আমরা নাইট টাইম সিমটমসটাকে প্রায়োরিটি দেই। যদি কোনো বাচ্চার প্রতি মাসে 2 বা তার কম নাইট টাইম সিমটমস অর্থাৎ রাতের বেলা তার কাশি, শ্বাসকষ্ট হয়ে ঘুম ভেঙে গেল, এগুলোকে আমরা সিমটম হিসেবে কাউন্ট করি, তখন তাকে আমরা বলি ইন্টারমিটেন্ট অ্যাজমা। যদি কোনো একটা মাসে 2 এর বেশি হয় অর্থাৎ এক মাসে যদি 2 এর বেশি হয় তখন কিন্তু সেটি আর ইন্টারমিটেন্ট থাকবে না, তখন চলে যাবে পারসিস্টেন্ট অ্যাজমা। এই পারসিস্টেন্ট অ্যাজমাকে আমরা আবার 3 ভাগে ভাগ করি।
mild, moderate and severe. If 3 to 4 attacks per month but not weekly, it will be classified as mild persistent asthma. If more than 1 attack per week but not daily, we will say that it is a case of moderate persistent asthma, and the attack is often every night. It will be classified as severe persistent asthma. Besides this, there are some spirometric findings, সেগুলো আপনারা দেখে নেবেন। এছাড়াও যে কোনো ফরম্যাটের অ্যাজমাই ক্যান বি প্রেজেন্ট অ্যাজ অ্যাকিউট এক্সারবেশন, অর্থাৎ যে কোনো ধরনের অ্যাজমাই এক্সারবেশন নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে। সেটা মাইল্ড পারসিস্টেন্ট থেকেও আসতে পারে, মডারেট পারসিস্টেন্ট থেকেও আসতে পারে, সিভিয়ার পারসিস্টেন্ট থেকেও আসতে পারে। Now the pathophysiology of asthma. Actual pathophysiology of asthma is unknown, but there are some hypotheses, like there are some environmental factor, some genetic factor and some unknown factor. Environment আমরা বুঝি যে যখন এনভায়রনমেন্টটা পলিউটেড থাকে, এনভায়রনমেন্টে যখন বেশি ডাস্ট থাকে, পোলেন থাকে, তখন কিন্তু সেটা কিন্তু অ্যাজমার একটি ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও জেনেটিক ফ্যাক্টর, আমরা জানি সবার অ্যাজমা হয় না, সো দেয়ার আর সাম জেনেটিক্যালি ডিটারমাইন্ড হোস্ট, অর্থাৎ তাদের জিনের মধ্যে এমন কিছু পয়েন্টস আছে যেগুলো এই অ্যাজমার ট্রিগারের প্রতি খুব সংবেদনশীল, তাদের কিন্তু অ্যাজমা বেশি হবে। সো সেই ধরনের জেনেটিক ফ্যাক্টরের জন্য আমরা সবসময় যখন অ্যাজমার হিস্ট্রি নেই, আমরা তখন কিন্তু ফ্যামিলি হিস্ট্রিটাকে প্রায়োরিটি দিই, অ্যাজ উই নো there is some genetic factor that causing asthma. So এই ফ্যাক্টর গুলোর কারণে আমাদের বডির কিছু সেল সেগুলো অ্যাক্টিভেট হয়, লাইক সেখানে ইওসিনোফিল, ভেসোফিল, আইজিই, এই সেলগুলো তখন অ্যাকুমুলেট হয়ে ultimately causes inflammation. This inflammation ultimately causes hyperresponsiveness of airway, that causing bronchoconstriction. এখানে ভ্যাগাস নার্ভেরও একটি প্রায়োরিটি থাকে। সো এই ব্রঙ্কোকনস্ট্রিকশন যখন হয় তখনই কিন্তু মূলত সেই শ্বাসকষ্টটা শুরু হয়, অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলছি যে ব্রেথলেসনেস, চেস্ট টাইটনেস, এই জিনিসগুলো কিন্তু এই ব্রঙ্কোকনস্ট্রিকশনের ফলেই হয়। তাহলে এই ব্রঙ্কোকনস্ট্রিকশনটা কোথায় হয়? তাহলে আমরা সেই ছবিতে চলে যাই। এই ব্রঙ্কোকনস্ট্রিকশনটা মূলত ব্রঙ্কাসে হয়। সো এই ব্রঙ্কাসে মূলত অ্যাজমাটা সংঘটিত হয়। So what will happen when there is bronchoconstriction? This causes air flow limitation. So যখনই bronchoconstriction হবে তখনই কিন্তু আমাদের air flow limitation হবে, but এই bronchoconstrictionটা may be reversible if we treat it properly. আমরা যদি এটিকে সঠিকভাবে অ্যাড্রেস করতে পারি, ট্রিটমেন্ট করতে পারি, এই ব্রঙ্কোকনস্ট্রিকশন কিন্তু একসময় রিভার্স হয়ে নরমাল অবস্থায় ফেরত যাবে। বাট ইফ উই ডু নট ট্রিট প্রপারলি or patient do not come to us in time, that over the time the cardinal features of asthma will be visible. So তখন যে চারটি কার্ডিনাল ফিচার আমরা বলেছি, কাফ, হুইজ, ব্রেথলেসনেস এন্ড চেস্ট টাইটনেস, তখন এই ফিচারগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে প্রমিনেন্ট হতে থাকবে। ওভার দ্য টাইম ইট উইল ইন্টারমিটেন্ট অ্যাজমা, দ্যাট ইজ তখন অ্যাটাকগুলো আরো বাড়তে থাকবে, এন্ড ওভার দ্য টাইম এটি আলটিমেটলি পারসিস্টেন্ট অ্যাজমাতে কনভার্ট হবে। যখন পারসিস্টেন্ট অ্যাজমাতে চলে যাবে তখন এপিথেলিয়ামের কিছু পার্মানেন্ট চেঞ্জ আসে, অর্থাৎ সেখানে সাব এপিথেলিয়াল বেসমেন্ট মেমব্রেন বিকাম ফাইব্রোসড, তখন কিন্তু একটা পার্মানেন্ট ড্যামেজ কিন্তু এপিথেলিয়ামে হয়ে যায়। সো এই প্যাথোগনমিক এই হিস্টোলজিক ফিচারটা আপনারা মনে রাখবেন যে পারসিস্টেন্ট অ্যাজমাতে সাব এপিথেলিয়াল বেসমেন্ট মেমব্রেন বিকাম ফাইব্রোসড। অ্যাজমা ট্রিগার গুলো আপনাদের শীটে দেয়া আছে, পড়ে নেবেন। সিম্পটমস গুলো আমরা আগেই বলেছি, সাইন্স আমরা কি পাবো। সো একটা অ্যাজমা পেশেন্ট যদি এক্সারবেশন নিয়ে আসে, আমরা ডেফিনেটলি তার ডিস্ট্রেস পাবো ইন্সপেকশনে। তার ডিস্ট্রেসের সাইন গুলো আমরা আগেই বলেছি, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কোলাইটিসে বলেছি, সেই ফিচার গুলো পাবো।
আমরা যখন এক্সামিনেশন করব তখন আমরা যদি রেসপিরেটরি রেট কাউন্ট করি আমরা ফাস্ট ব্রিদিং পাবো। আমরা যদি চেস্টে স্থিত বসাই তাহলে আমরা জেনারেলাইজড একটা রংকাই পাবো এবং প্রলং এক্সপিরেশন পাবো। অর্থাৎ আমরা ব্রঙ্কোলাইটিসের অস্কালটেটরি ফাইন্ডিংস যা পেয়েছিলাম আমরা অ্যাজমার ক্ষেত্রেও কিন্তু অলমোস্ট সেম সেই অস্কালটেটরি ফাইন্ডিংস পাবো। অর্থাৎ আমরা যেমন ব্রঙ্কোলাইটিসে বলেছি ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ড উইথ প্রলং এক্সপিরেশন, ঠিক তদ্রূপ অ্যাজমা তো ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ড উইথ প্রলং এক্সপিরেশন আমরা পাবো। সো ডায়াগনোসিস আমরা এখানে কিছু স্পাইরোমেট্রিক এবং পিক ফ্লো মিটার বেসড কিছু ডায়াগনোসিস ক্রাইটেরিয়া আমরা এখানে শো করেছি, যদিও এই ক্রাইটেরিয়া গুলো 5 বছরের নিচের চিলড্রেনের জন্য প্রযোজ্য না, কারণ তারা স্পাইরোমেট্রি কিংবা পিক ফ্লো মিটার ইউজ করতে পারে না। সো ইফ দ্য চাইল্ড এজ ইজ মোর দেন 5 years then we can use this spirometry or peak flow meter, and that findings are if FEV1 more than 12% or more than 20% diurnal variation or FEV1 more than or equal 15%. So এগুলো জাস্ট আপনারা একটু পড়ে রাখবেন, যদি বেশি কঠিন মনে হয় মুখস্থ করার দরকার নেই। বাট আমরা কি করি, একটা পেশেন্ট আসলে আমরা সাধারণত হিস্ট্রির পাশাপাশি আমরা সিম্পল একটা চেস্ট এক্সরে করি। যদি আমরা হাইপার ইনফ্লেশন পাই তাহলে আমরা একটা মাথায় রাখি হাইপার ট্রান্সলুসেন্সি পেতে পারি। সিবিসি করলে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট করলে আমরা ইউসিনোফিলিয়া পাবো, ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এছাড়া আমরা সেরাম আইজিই করলে আমরা দেখবো যে সেই আইজিটা অনেক বেশি। সো এই কমন পরীক্ষাগুলো কিন্তু আমরা করে থাকি। স্পাইরোমেট্রিক ফাইন্ডিংস গুলো বড় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে করা হয়, ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে করা হয় না। সো হেল্পফুল ফিচার ফর ডায়াগনোসিস, ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা প্র্যাকটিক্যালি আপনাদের জন্য বাস্তবিক জীবনে ডায়াগনোসিস করার জন্য ইম্পর্টেন্ট। দ্যাট ইজ রিকারেন্ট হুইজ 3 to 5 অ্যাটাক ইন লাইফ, নাইট কাফ, নাইট ওয়েকিং উইথ কাফিং। আমরা বলেছি যে বাচ্চাটা রাতের বেলায় কাশতে কাশতে ঘুম ভেঙে যাবে, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস অর হুইজ ফলোইং প্লেইং এক্সারসাইজ, বাচ্চা অল্প কাজ করা বা খেলার পরেই শ্বাসকষ্ট হবে এবং সেখানে অ্যাটোপির একটা হিস্ট্রি থাকবে, যেটা আমি আগেই বলেছি, অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, কনজাংটিভাইটিস অর ডার্মাটাইটিস, family history of asthma, very very important, and examination of vesicular breath sound with prolonged expiration. So আমি বলবো আপনারা যদি আর কিছু নাও পারেন এই ফিচার গুলো যদি অন্তত খুব ভালো করে মনে রাখেন তাহলে কিন্তু আপনারা অ্যাজমা সহজে ডায়াগনোসিস করতে পারবেন। Now the drugs, it's very very important. We use two types of drug, one is reliever and another is preventer. So reliever হিসেবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ is beta agonist that acts on beta 2 receptor is bronchodilator. আমরা কমনলি সালবিউটামল ইউজ করি। এছাড়াও অ্যান্টিকোলিনার্জিক লাইক ইপ্রাটোপিয়াম ব্রোমাইড, xanthine ডেরিভেটিভ we can use, aminophylline or theophylline. For preventer, for prevention of asthma we can use inhaled corticosteroid like beclomethasone and fluticasone. এটা সাধারণত আমরা এই ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড প্রিভেন্টার ড্রাগ হিসেবে মেইন একটা ভূমিকা পালন করে, mainstay of treatment for the prevention of asthma. Besides this, leukotriene receptor antagonist like montelukast, jafilucast, montelukast আমরা খুব কমনলি ইউজ করি, ক্রোমস, নিডোক্রোমিল সোডিয়াম, sodium chromoglycate and corticosteroid. Another type of any type of steroid we can use, especially when patient come with exacerbation. যখন একটা পেশেন্ট এক্সাজারবেশন নিয়ে আসে তখন আমরা প্রোপটা পজিশন করে অক্সিজেন দিয়ে কিন্তু আমরা হাইড্রোকর্টিসন, স্পেশালি হাইড্রোকর্টিসনটা আমরা খুব বেশি ইউজ করি, এবং নেবুলাইজেশন। এটা আমরা যখন একটা এক্সাজারবেশন নিয়ে আসে তখন আমরা দেই, এরপর ধীরে ধীরে সেটেল হলে একরকম প্রসিডিউর, সেটেল না হলে আরো হায়ার ড্রাগে আমরা কনভার্ট করি। কোন কোন ড্রাগ ব্রঙ্কোকনস্ট্রিকশন করে একটু খেয়াল রাখবেন। নাও দ্য সামারি অফ ব্রঙ্কোলাইটিস, নিউমোনিয়া এন্ড অ্যাজমা। তাহলে আমরা এতক্ষণ এই ব্রঙ্কিওলাইটিস, অ্যাজমা, নিউমোনিয়া সম্পর্কে যে কথাগুলো বলেছি তার সামারিটা এখানে দেয়া আছে। ওভারঅল আমরা বলতে পারি যে নিউমোনিয়াটা যে কোনো বয়সে হতে পারে, অ্যাজমাটা সাধারণত 2 বছরের অধিক বাচ্চাদের হয়, ব্রঙ্কিওলাইটিসটা 2 বছরের নিচের বাচ্চাদের হয়। নিউমোনিয়ার বাচ্চা হাই গ্রেড ফিভার নিয়ে আসবে, মডারেট টু হাই। ব্রঙ্কিওলাইটিস ফিভারটা হবে কিন্তু সাধারণত লো গ্রেড বা কখনো কখনো ফিভার নাও থাকতে পারে, এবং অ্যাজমাতে সাধারণত ফিভার থাকে না। আমাদের
ফাইন্ডিংস এর মধ্যে আমরা খুব টক্সিক বা সিক লুকিং বাচ্চা পাবো নিউমোনিয়াতে, ব্রঙ্কোলাইটিসের ক্ষেত্রে অতটা সিক থাকবে না। অ্যাজমার ক্ষেত্রে বাচ্চাটা যদি এক্সারবেশন নিয়ে আসে তাহলে কিছুটা সিক লুকিং থাকতে পারে। আমরা হুইস অর রঙ্কাই এই ফাইন্ডিংসটা প্রিডমিনেন্টলি পাবো ইন ব্রঙ্কোলাইটিস এন্ড অ্যাজমা, বাট ইন নিউমোনিয়া উই উইল ফাউন্ড প্রিডমিনেন্টলি রঙ্কাই, ক্রিপিটেশন অর ক্র্যাকেলস। আমরা ক্রিপিটেশন অর ক্র্যাকেলসটা মেইনলি পাবো নিউমোনিয়াতে, অপরদিকে হুইস অর রঙ্কাই প্রিডমিনেন্টলি পাবো ব্রঙ্কোলাইটিস এন্ড অ্যাজমা। এছাড়া আমরা যদি পরীক্ষা করি, ইনভেস্টিগেশন করলে ডব্লিউবিসি কাউন্ট নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে নিউট্রোফিলিক লিউকোসাইটোসিস হবে, ব্রঙ্কোলাইটিসে তেমন চেঞ্জ হবে না, বাট অ্যাজমাতে আমরা ইওসিনোফিলিয়া পাবো। ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যদি ব্রঙ্কোডাইলেটর দিই তাহলে এক্সিলেন্ট রেসপন্স হবে অ্যাজমাতে, ব্রঙ্কোলাইটিসে ভ্যারিয়েবল, নিউমোনিয়াতে আমরা ভালো রেসপন্স পাবো না। এক্সরে চেস্টে আমরা ব্রঙ্কোলাইটিস এবং অ্যাজমাতে হাইপার ট্রান্সলুসেন্সি, হাইপার ইনফ্লেশন পেতে পারি, বাট নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে আমরা কনসলিডেশন অর প্যাচি অপাসিটি পাবো। These are all about pneumonia, bronchiolitis and asthma. And these three diseases are very, very important for any kind of examination. Now we will discuss about common causes of sore throat. Whenever a child present to us with sore throat, normally we will consider about viral pharyngitis or acute pharyngotonsillitis. Besides this, diphtheria and infectious mononucleosis also present with sore throat, but it is not so common in our country. So যখন কোনো বাচ্চা আমাদের কাছে sore throat নিয়ে আসবে, আমরা মেইনলি এই দুটো ডিজিজকেই অ্যাড্রেস করব। One is viral pharyngitis, another is acute pharyngotonsillitis. White patches on throat, এই ডিডিগুলো আপনারা পড়ে নেবেন। সো যখন একটি বাচ্চা আমাদের কাছে সোর থ্রোট নিয়ে আসে, তখন মেইন যেটা আমাদের জন্য চিন্তার যে ডিজিজটা, সেটি হচ্ছে অ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল ফ্যারিঞ্জোটনসিলাইটিস, বা সংক্ষেপে যাকে আমরা শুধুমাত্র টনসিলাইটিস বলে থাকি। এটি যেমন রেসপিরেটরি সিস্টেমের একটি ডিজিজ, অ্যাজ ওয়েল এজ এটি কিন্তু আমাদের নাক কান গলা অর্থাৎ ইএনটি ডিজিজের মধ্যেও কিন্তু আমাদের পড়ে যাবে। সো অ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল ফ্যারিঞ্জাইটিসের একটি সিনারিও আমি আপনাদের সামনে এখানে তুলে ধরেছি। 5 years child presented with fever and vomiting for 3 days, refused to feed and drooling of saliva, pain in throat অর্থাৎ যাকে আমরা বলেছি sore throat, fever was high grade, foul smelling from mouth, and child was reluctant to feed and vomited and attempt feeding. Child looks sick, febrile, vital signs are without normal limit. Throat showed bilateral enlarged tonsil with multiple white spot. Anterior cervical lymph nodes were enlarged. So, একটা টনসিলাইটিসের ফ্যারিঞ্জোটনসিলাইটিসের বাচ্চা আমাদের কাছে মূলত কি নিয়ে আসে? একটি ব্যাকটেরিয়াল ফ্যারিঞ্জোটনসিলাইটিসের বাচ্চা মূলত আমাদের কাছে জ্বর, গলা ব্যথা, সে ঢোক গিলতে পারছে না, খাবার খেতে পারছে না, মূলত এই সমস্যাগুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের কাছে আসে। তো আমরা যখন এক্সামিনেশন করি তখন দেখি যে আমরা তখন মাউথটাকে ওপেন করে টাং ডিপ্রেসর দিয়ে টাংটাকে নামিয়ে জাস্ট আমরা লিম্ফ নোড গুলো দেখি, ফ্যারিংসটা দেখি। আমরা দেখি যে সেই ফ্যারিংস এর ওয়ালটা রেড হয়ে আছে, কনজেস্ট হয়ে আছে। আমরা টনসিলে দেখি যে টনসিলটাও কনজেস্ট হয়ে আছে, এনলার্জড হয়ে আছে, এবং sometimes there will be white patch or white spot over the tonsil, that is called pass point. এই হোয়াইট প্যাচ থাকা মানে সেখানে পাস পয়েন্ট, তখন আমরা ডেফিনেটলি ডায়াগনোসিস করি দ্যাট ইজ টনসিলাইটিস অর ফ্যারিঞ্জোটনসিলাইটিস। তখন আমরা যদি সালভাইকার গ্ল্যান্ড পরীক্ষা করি অনেক সময় আমরা এনলার্জ পেতে পারি। সো তখন কিন্তু আমরা এটাকে টনসিলাইটিস ধরে আমরা ট্রিটমেন্ট করি। সো অর্গানিজম অফ অ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল ফ্যারিঞ্জোটনসিলাইটিস ইজ গ্রুপ A beta hemolytic streptococcus. It is the most common bacterial infection in the pharynx. So pharyngotonsillitis কিন্তু ভাইরালও হতে পারে। যখন ভাইরাস দ্বারা হয় তখন কিন্তু সাধারণত ইটস প্রেজেন্ট লাইক ভাইরাল ফ্যারিঞ্জাইটিস, বাট যখন এটা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয় তখনই কিন্তু এটা সিভিয়ার কন্ডিশন নিয়ে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করে, দ্যাট ইজ হাই ফিভার, sore throat, refusal to feed, drooling of saliva,
on examination we will found the white patch or pus point over the tonsil and cervical lymph nodes are enlarged. একটি কথা মনে রাখবেন এক্ষেত্রে কিন্তু কাফটা কিন্তু থাকে না, অ্যাবসেন্ট থাকে। সো আমরা যদি একটা ইনভেস্টিগেশন করি তাহলে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্টে পলিমরফোনিউক্লিয়ার লিউকোসাইটোসিস পাবো, এসও টাইটার কোলে রেজ পাবো। যদি আমরা থ্রোট সোয়াব করি তাহলে বিটা হেমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোককাস আমরা পজিটিভ পেতে পারি। ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হচ্ছে, সো ডেফিনেটলি আমাদেরকে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। যদি এটা ভাইরাস দ্বারা হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টিবায়োটিকটা অ্যাভয়েড করতে পারি, বাট আমরা প্র্যাকটিক্যালি যেহেতু অনেক সময় ভাইরাল ফ্যারিঞ্জাইটিস এবং ব্যাকটেরিয়ালটা আমরা আলাদা করতে পারি না, সেক্ষেত্রে ইফ সোর থ্রোট প্রেজেন্ট উইথ ফিভার আমরা সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিই, তখন কিন্তু আমরা রিস্ক নিই না। অ্যাজ this tonsillitis or group paedi hemolytic streptococcus can be present with complicated form in acute glomerulonephritis or acute rheumatic fever. আমরা জানি গ্রুপ এবিটা হেমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোককাস থেকে কমপ্লিকেশন হয়ে এই দুটো ডিজিজ কিন্তু হতে পারে, যে দুটো ডিজিজ খুবই ডিভাস্টেটিং। সো যখনই কোনো টনসিলাইটিসের বাচ্চা অথবা ফ্যারিঞ্জাইটিসের বাচ্চাই যদি আমাদের কাছে একটু জ্বর নিয়ে প্রেজেন্ট করে বা কন্ডিশনটা একটু সিভিয়ার থাকে, আমরা উইল ডেফিনেটলি গিভ অ্যান্টিবায়োটিক। নাও we will discuss condition presenting with stridor. So what is stridor? Stridor, it is a hard sound that produced during inspiration, mostly due to upper airway obstruction. So what are the common causes of stridor? Answer is acute laryngotracheobronchitis or croup, acute epiglottitis, laryngomalacia, foreign body aspiration, retropharyngeal abscess, laryngeal diphtheria, bacterial tracheitis, angioneurotic edema of the upper respiratory tract. So আমরা যখন রেসপিরেটরি সিস্টেমের শুরুতে আপার এবং লোয়ার ট্র্যাক্টের একটা পার্থক্য দেখিয়েছিলাম, সেখানে যে ডিজিজগুলো আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের ডিজিজ ছিল সেগুলোই মূলত স্ট্রাইডর নিয়ে প্রেজেন্ট করে। তার মধ্যে সবচেয়ে কমন হচ্ছে তিনটা কমন ডিজিজ আমাদের মনে রাখতে হবে: croup, epiglottitis and laryngomalacia. Now we will discuss about acute laryngotracheobronchitis or croup. So croup is a viral infection of the upper airway. So তাহলে প্রথমে মনে রাখতে হবে এটি ভাইরাস দ্বারা হয়। তাহলে কোন ভাইরাস? প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস 1 and 2। তাহলে আমি আগেই বলেছি পজিটিভ অর্গানিজম গুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট, এগুলো যেখানেই পাবেন আপনারা পড়ে নেবেন। বয়সটা খেয়াল রাখবেন 6 months and 3 years। তাহলে ক্রুপ আমাদের কাছে কি নিয়ে প্রেজেন্ট করে? মেইনলি একটা ক্রুপ আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করে বার্কিং কাফ নিয়ে। এটা ইট ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ক্রুপ। সো আপনারা কেউ যদি এই শব্দ একবার শুনে থাকেন তাহলে আমার ধারণা যে এটা আপনারা ক্রুপ ডায়াগনোসিস করতে আপনাদের অসুবিধা হওয়ার কথা না। ইটস লাইক এ সাউন্ড লাইক এ বার্কিং ডগ। অনেকে বলে মনে করে থাকেন কুকুরের যেমন ঘেউ ঘেউ শব্দ সেটাকে মনে হয় বার্কিং কাফ বলা হয়, বাট অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ দ্য সাউন্ড দ্যাট প্রডিউস an animal called seal. seal নামক একটি প্রাণী আছে, সেই seal নামক প্রাণীর যে সাউন্ড তাকেই বলা হয় বার্কিং। সো এই প্রাণীর সেই সাউন্ড অর্থাৎ বার্কিং, এই সাউন্ডটা নিয়েই মূলত গ্রুপের বাচ্চারা আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করে। সো এই বার্কিং কাফ ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক অফ গ্রুপ। বিসাইডস দিস, যেহেতু স্ট্রাইডো নিয়ে প্রেজেন্ট করবে, সো স্ট্রাইডো থাকবে হর্সনেস অফ ভয়েস, ডিস্ট্রেস, সাইনোসিস, এমনকি কিছুটা জ্বরও থাকতে পারে এবং হর্সনেস অফ ভয়েস। তাহলে আমরা মেইনলি মনে রাখবো হচ্ছে বার্কিং কাফ, স্ট্রাইডর এন্ড হর্সনেস অফ ভয়েস, অর্থাৎ তার গলার স্বর চেঞ্জ হয়ে যায়। বাবা মা আমাদের কাছে কমপ্লেইন করে যে বাচ্চার গলার স্বর চেঞ্জ হয়ে গেছে। সো বার্কিং কাফ, স্ট্রাইডর এবং হর্সনেস অফ ভয়েস নিয়ে আসলে আমরা তখন তাকে গ্রুপ হিসেবে আমরা কনসিডার করব। তখন আমরা একটা ছোট্ট ইনভেস্টিগেশন করি, এক্সরে নেক, যেখানে যেটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফাইন্ডিংস হচ্ছে স্টেপল সাইন। হোয়াট ইজ স্টেপল সাইন? It is the narrowing of air column. Staple sign means narrowing of air column. তাহলে এটাকে কেন স্টেপল বলা হয়? ডান দিকে আমি একটা ছবি দিয়েছি। স্টেপল means the narrow pointed tip
অফ এ চার্জ। আমরা জানি চার্জ বা গির্জার যে ন্যারো পয়েন্টেড টিপ থাকে তাকে বলা হয় স্টেপল। সো যেহেতু এই গ্রুপেও সেই ন্যারোইং অফ দ্য এয়ার কলাম লাইক the narrow pointed portion of a charge, so it is called staple site. Now another disease present with stridor is acute epiglottitis. Organism very important, Haemophilus influenzae type B. যেহেতু বর্তমান ইপিআই শিডিউলে আমাদের এই হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি এর বিরুদ্ধে আমরা ভ্যাকসিন দিয়ে থাকি, সো এই কারণেই এই রোগটি এখন অতটা কমন না। আমরা এপিগ্লটাইটিস কমনলি আমরা পাই না, বাট এটা সম্পর্কে জানতে হবে। It is serious disease than group and it manifests with sudden development of respiratory distress, stridor, high fever, sore throat, drooling, and বাচ্চাটা খুবই টক্সিক থাকে এবং তার ডিজিজটা খুব র্যাপিডলি প্রোগ্রেস করে এবং বাচ্চাটা যেহেতু ডিস্ট্রেস বাড়ে সেই ডিস্ট্রেসটা কমানোর জন্য সে একটা পজিশনে চলে যায়, তার নাম হচ্ছে ট্রাইপড পজিশন। অর্থাৎ আমরা জানি যে একটু লিনিং ফরওয়ার্ড হয়ে মাথাটা একটু উপরের দিকে দিয়ে একটা পজিশন, তাকে বলা হয় ট্রাইপড পজিশন। এই ক্ষেত্রে আমরা একটা এক্সরে নেক করে সহজে ডায়াগনোসিস করতে পারি। সেই ক্ষেত্রে এক্সরে নেকের ফাইন্ডিংস হবে আমাদের আমরা এনলার্জ বা সোলেন এপিগ্লটিস পাই, যাকে বলা হয় থাম সাইন। আমরা যদি ফিচারটা দেখি, আমরা ডান দিকে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের এপিগ্লটিসটা খুবই থিন, আমরা বলি ওয়েফার থিন এপিগ্লটিস, বাট in case of epiglottitis, the glottis will be swollen and look like a thumb, so এজন্য একে বলা হয় থাম সাইন। এছাড়া আমরা যদি ল্যারিঙ্গোস্কোপ দিয়ে যদি আমরা এপিগ্লটিসটা দেখতে পারি, সেখানেও দেখা যাবে যে এপিগ্লটিসটা বড় হয়ে আছে এবং চেরি রেড টাইপের, অর্থাৎ কনজেস্টেড, একটু রেড হয়ে আছে। কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট করলে আমরা নিউট্রোফিলিক লিউকোসাইটোসিস পাবো, যেহেতু এটা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয়, সো এই ক্ষেত্রে আমরা নিউট্রোফিলিক লিউকোসাইটোসিস পাবো। তাহলে ডিফারেন্স বিটুইন এপিগ্লটাইটিস এন্ড গ্রুপ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এপিগ্লটাইটিস হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল, বাট গ্রুপ হচ্ছে ভাইরাল। এপিগ্লটাইটিসে ফিভারটা থাকবে হাই গ্রেড, গ্রুপে লো গ্রেড। ড্রুলিং এপিগ্লটাইটিসে থাকবে, গ্রুপে থাকবে না। এক্সরে নেক করলে এপিগ্লটাইটিস আমরা জেনেছি থাম্ব সাইন, এন্ড গ্রুপে হচ্ছে স্টেপল সাইন বা ওয়াইন বোতল সাইন। ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে যেহেতু এপিগ্লটাইটিস ব্যাকটেরিয়াল, সো এখানে ডেফিনেটলি আমাদেরকে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। অপরদিকে গ্রুপ যেহেতু ভাইরাল, সো আমরা এখানে অ্যান্টিবায়োটিক দেব না, বাট আমরা স্টেরয়েড দেব এবং অ্যাড্রেনালিন নেবুলাইজেশন, আমরা বলি রেসেমিক এপিনেফ্রিন দ্বারা আমরা এখানে নেবুলাইজ করে থাকি। Now another disease that present with stridor is laryngomalacia. So laryngomalacia এটা আমরা খুব আমাদের ডে টু ডে প্র্যাকটিসে খুব কমনলি একটা ডিজিজ পাই। সাধারণত এই বাচ্চাগুলো জন্মের কিছুদিন পর থেকেই, usually occurs within first 2 weeks of life, তো জন্মের পর থেকেই তারা এক ধরনের শব্দ, যেটা স্ট্রাইডর অর্থাৎ একটা হার্ড সাউন্ড নিয়ে প্রেজেন্ট করে। সেটা যখন মায়েরা যখন খাওয়ায় বা যখন সুপাইন পজিশনে থাকে, তখন ইট কজেস সাম সর্ট অফ রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস। তখন কিন্তু মায়েরা টেনশন নিয়ে আমাদের কাছে আসে, যে শ্বাসের গতি বেড়ে যাচ্ছে এবং একটা শব্দ হচ্ছে। তখন আমরা তার হিস্ট্রি দেখি, তার এক্সামিনেশন করে আমরা তখন মাকে ওইভাবে কাউন্সেলিং করি। অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ডিউ টু সফেনিং অফ দ্য ভোকাল ফোল্ড, অর্থাৎ সেই ভোকাল ফোল্ড বা এপিগ্লটিসের সফেনিং থাকার কারণেই মূলত যখন ক্লোজারের সময় সেই শব্দটা হয়ে থাকে। তো সেই স্ট্রাইডোটা আমরা পাই, বাট এটা বাড়ে হচ্ছে যখন বাচ্চাটা কান্নাকাটি করে বা ফিডিং বা সুপাইন পজিশনে থাকলে, তখন কিন্তু এটা বেড়ে যায়। তো তখন এটা ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা আসলে বেসিক্যালি এটার জন্য খুব বেশি বড় ধরনের ট্রিটমেন্ট লাগে না, এখানে কাউন্সেলিংটাই মেইন। অর্থাৎ মাকে আমাদেরকে বা প্যারেন্টসকে বোঝাতে হবে যে আপনার বাচ্চার ভোকাল ফোল্ডটা নরম থাকার কারণে মূলত এটি হয়েছে। এটি খুব বড় ধরনের ডিজিজ না, এটি অটোমেটিক, ইট উইল বি রিজলভ উইদিন 18 to 24 মান্থ, অর্থাৎ 1.5 বছর থেকে 2 বছরের মধ্যে এটি অটোমেটিক ভালো হয়ে যাবে। বাট কিছু নিয়ম কানুন আপনাকে মেনে চলতে হবে, অর্থাৎ আপনি বাচ্চাকে সবসময় একটি ল্যাটারাল পজিশনে রাখবেন, সুপাইন পজিশনে না রেখে হয় ডান দিকে না হলে বাম দিকে কাত করে রাখবেন। এই অ্যাডভাইসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এই অ্যাডভাইসটা মেনে চললে দেখা যাবে ম্যাক্সিমাম এই ল্যারিঙ্গোম্যালাসিয়ার বাচ্চাগুলো ভালো থাকে। সো নাও
প্লুরাল ইফিউশন সম্পর্কে আমরা জানি এটা একটা নিউমোনিয়ার কমপ্লিকেশন, অথবা কখনো কখনো টিউবারকুলোসিস থেকেও আসতে পারে। অর্থাৎ প্লুরাল ইফিউশনের অনেক কজ আছে, সেই কজগুলোকে আমরা বিভিন্নভাবে ভাগ করে থাকি, বাট সহজভাবে আমি জাস্ট একটা বিষয় আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই, জাস্ট আপনাদের যেন মনে রাখতে সুবিধা হয়। প্লুরাল ইফিউশনের আমরা ইউনিল্যাটারাল অর ইনফ্লামেটরি অর এক্সুডেটিভ, unilateral or inflammatory or exudative cause of proliferation is pneumonia, TB, malignancy. তাহলে unilateral proliferation or inflammatory proliferation or exudative proliferation cause তিনটা খুব কমনলি মনে রাখবেন, নিউমোনিয়া, টিবি, ম্যালিগন্যান্সি। আর বাকি কজগুলো সাধারণত বাইল্যাটারাল অথবা ট্রানজিটিভ অথবা নন ইনফ্লামেটরি কজ অফ proliferation. Respiratory failure, there are two types of respiratory failure, কজগুলো দেখে নেবেন। টাইপস 1 এ হাইপোক্সিয়া থাকবে, বাট কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেল উইল বি নরমাল। But in case of type 2 respiratory failure, there will be hypoxia as well as hypercarbia, that is কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেল বেশি হবে। তখন আমরা যে কন্ডিশনটা পাই সাধারণত তাকে আমরা বলি রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস। অর্থাৎ সাধারণত আমরা যেমন সিভিয়ার ফর্ম অফ ব্রঙ্কিওলাইটিস অথবা নিউমোনিয়াতে আমরা টাইপ 2 রেসপিরেটরি ফেলিউর পেয়ে থাকি, বা অ্যাজমাতেও কিন্তু আমরা পেয়ে থাকি। নাও উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট টিউবারকুলোসিস। টিউবারকুলোসিস যদিও একসময় এটি একটি আতঙ্কের নাম ছিল, বাট বর্তমানে এটি আর কোনো আতঙ্ক নয়। আমাদের বর্তমান সরকার এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের এবং চিকিৎসকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং কাউন্সিলিং এর কারণে বর্তমানে টিউবারকুলোসিস একটি নিরাময়যোগ্য রোগে পরিণত হয়েছে। যদিও বাচ্চাদের ক্ষেত্রে খুব বেশি কমন না এই রোগটি, বাট রেসপিরেটরি ডিজিজের মধ্যে আমরা কিন্তু পেয়ে থাকি, আমাদের ডে টু ডে প্র্যাকটিসে আমরা অনেক পেয়ে থাকি। যদিও যে পার্সেন্টেজ হিসাবে খুব বেশি কমন না, বাট আমরা কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিসে কিন্তু এই টিউবারকুলোসিসের রোগী পেয়ে থাকি। সো টিউবারকুলোসিস সম্পর্কে আপনাদেরকে একটি ভালো ধারণা থাকা জরুরি। সো শুরুতেই আমরা কিছু ডেফিনেশন জানবো, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ টিবি ইনফেকশন এন্ড হোয়াট ইজ টিবি ডিজিজ। টিবি ইনফেকশন, যখন একটি বাচ্চা কোন টিউবারকুলোসিস আক্রান্ত পেশেন্টের সংস্পর্শে আসে, তখন সে কিন্তু টিউবারকুলোসিসের জীবাণু যখন তার শরীরে যায় তখন তাকে আমরা বলি সাধারণত টিবি ইনফেকশন। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র এমটি পজিটিভ পাই, বাট আর কোনো সাইন সিম্পটম পাই না, অর্থাৎ তখনও ডিজিজ হয়নি, তাকে আমরা বলি টিবি ইনফেকশন। অর্থাৎ কোন বাচ্চা টিবি ডায়াগনোজ পেশেন্টের সংস্পর্শে গিয়েছে, আমরা তার পরীক্ষা করলাম, দেখলাম শুধুমাত্র এমটিটা পজিটিভ, বাট তার কোনো সাইন সিম্পটম নাই, এক্সরে করলাম, তার কোনো রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংসও নাই, সো তখন আমরা বলি টিবি ইনফেকশন। বাট ওভার দ্য টাইম যদি আমরা দেখি যে তার এমটি পজিটিভের পাশাপাশি সাইন সিম্পটম এসেছে অথবা এক্সরে ফাইন্ডিংসও এসেছে, তখন তাকে আমরা বলি টিবি ডিজিজ। প্যাথোজেন আমরা জানি মেইনলি মাইকোব্যাকটেরিয়াম, টিউবারকুলোসিস। ন্যাচারাল হিস্ট্রি, অর্থাৎ টিবি অর্গানিজম আমাদের শরীরে ঢুকলে কি হয়। তো টিবি অর্গানিজম যখন আমাদের শরীরে ঢুকে তখন যদি আমাদের বডির ইমিউনিটি ভালো থাকে, সেই বাচ্চার ইমিউনিটি ভালো থাকে, তাহলে এটি আলটিমেটলি হিলিং হয়ে যায়, হিলিং বাই ক্যালসিফিকেশন। বাট যদি হোস্ট ডিফেন্স পোর থাকে বা ইমিউনিটি কম থাকে, তখনই কিন্তু সে তার অ্যাগ্রেসিভনেস শুরু করে। অর্থাৎ আমরা জানি যে টিবি যখন লাং প্যারেনকাইমাকে এফেক্ট করে তখন তাকে আমরা বলি গন ফোকাস অর প্রাইমারি ফোকাস। যখন সে রিজিওনাল নিফ নোডকে ইনভলভ করে তখন তাকে বলা হয় গন কমপ্লেক্স বা প্রাইমারি কমপ্লেক্স। সো যখন সে লাং প্যারেনকাইমাকে ইনভলভ করলো তখন সেখানে কলাপস হতে পারে, কনসোলিডেশন হতে পারে, নিউমোনিয়া হয় সাধারণত। প্রশ্ন হচ্ছে এই টিবি ব্যাসিলাই গুলো কোথায় লস করে, তাহলে আমরা সেই ছবিতে চলে যাই। টিবি ব্যাসিলাই গুলো মূলত টার্মিনাল ব্রঙ্কিওলে লস করে। তাহলে টার্মিনাল ব্রঙ্কিওলে লস করে সে সেখানে ইনফ্লামেশন তৈরি করলো, সেই ইনফ্লামেশন থেকে